Hare Krishna. So, welcome everyone once again for morning Bhagavatam class. So, yesterday we discussed the qualities of Kali Yuga, how the people will be in Kali Yuga, and what's wrong with Kali Yuga. So, these all things we have discussed yesterday. హరే కృష్ణ. సో నిన్న మనం కలియుగ గురించి కలియుగంలో ప్రజలు ఎలా ఉంటారో వాళ్ళ క్వాలిటీస్ గురించి తెలుసుకున్నాము. So, today we will be discussing the shloka number 11, 1.1.11, where the sages is asking second question. The first question is like they will ask, what is the ultimate benefit or ultimate good for all the humanity in Kali Yuga? And so that is the first question we have discussed, and we have seen the how the sages are concerned towards Kali Yuga people. And today we will be discussing the second question, what sages are asking towards Sutta Goswami. సో నిన్న మనం 1.1.11లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గురించి తెలుసుకున్నాం, ఋషులు అడుగుతున్నటువంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గురించి. సో ఈరోజు మనం రెండో క్వశ్చన్ గురించి, అంటే నిన్న మనం తెలుసుకున్న వాటిల్లో అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ ఏంటో అని తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు మనం సెకండ్ క్వశ్చన్, ఋషులు అడుగుతున్నటువంటి సెకండ్ క్వశ్చన్ తెలుసుకోబోతున్నాం. And as I told, today this total chapter will be having 23 shlokas total. So from 9th shloka to 23rd shloka, we will be discussing the six questions what the sages are asking to the Sutta Goswami. So first question we have discussed yesterday, and today we will be discussing the second question. So I will share the shloka. Okay. సో మనము టోటల్ ఉన్నటువంటి 23 శ్లోకాల్లో 9 నుంచి 23 శ్లోకం వరకు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. టోటల్ 6 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఈరోజు మనం రెండవ ప్రశ్న గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. So this is a shloka. I will read the shloka. Okay. भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोत्रव्यानि विभागशः अतः साधो अत्र यत्सारं समुद्धृत्या मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति. So it's very important shloka. So here we can understand by the word to word meaning or breaking the words in the shloka that ఇది ముఖ్యమైన శ్లోకం. ఇందులో మనం ఇప్పుడు వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్, పద పదానికి అర్థం ఏంటో తెలుసుకుందాం. the sages are asking for whom? Manishaya. Manishaya and Bhutanam. For all the humanity, for all the living entities, they are asking for what? Bhurini Bhuri Karmani. Bhurini Shrotravyani means there are so many scriptures are there. Shrotravyani means like the Shastras. There are so many scriptures are there. And all this each scripture says Bhuri Karmani. Bhuri Karmani means there are so many prescribed activities also. There are so many scriptures, and each scripture says so many prescribed activities. And Vibhagashaha, there are categorized into so many scriptures. In all the scriptures, Atra Yat Saram, right? What is the essence? Where what that essence? What is the conclusion of the expectation? Bhutanam Yenatma Suprasidati, which will give a complete satisfaction to the living entity. The context of the total shloka is that you know what is the essence of the scripture which will give a complete satisfaction to the living entity who are in Kali Yuga. This is the context of this shloka. సో ఈ శ్లోకం యొక్క సారం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు సమస్త మానవాళి కోసం అడుగుతున్నారు. భూరిని 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 కర్మాణి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం సమస్త సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జనాల కోసం అడుగుతున్నారు. ఇందులో చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి, చాలా గ్రంథాలు ఉన్నాయి. అయితే వాటి యొక్క సారం ఏమిటి అంటే పూర్తిగా తుది నిర్ణయం ఏమిటి, తర్వాత పూర్తిగా ఈ శ్లోకాలను చదివిన తర్వాత, ఈ మొత్తం గ్రంథాలను చదివిన తర్వాత వచ్చే సారం ఏమిటి, దీని గురించి మనకి ఇక్కడ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. So why the sages are asking this question means
Our last shloka only we have discussed the condition of Kali Yuga. They are Alpa Isha, the short-lived, and the lazy in the mind, Mandaha, and Manda Sumanda Matayo. Even though they are little inquisitive, they will be cheated by others. And Manda Bhagya, they are unlucky, and moreover, always will be disturbed. So, in this condition, it is not at all possible to read all the scriptures, get the essence, and uh, get the quality to read all the Vedas, Shastras due to Alpaisha, due to short lived. It is not possible to read all the scriptures. సో మనకి ఉన్నటువంటి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లుగా కలియుగంలో ఉన్నటువంటి గుణాల గురించి తెలుసుకున్నాం. అందులో జనాలు ఎలా ఉంటారో తెలుసుకున్నాం. మంద సుమందమతియు మందభాగ్య అంటే అంత మెమరీ పవర్ సరిగా ఉండదు, చదవలేము, మనలో కొన్ని లోటులు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనము ఇన్ని స్క్రిప్చర్స్ని, ఇన్ని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాన్ని చదవలేకుండా ఉంటాం. So the scriptures, there are many scriptures are there, which is starting from the Vedas. There are four Vedas: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharvana Veda, and uh, the essence of all the Vedas. It is subdivided into Upanishads. There are 108 Upanishads are there. Kata Upanishad, Isha Upanishad. So like that, these Upanishads are there. Mandaka Upanishad, like that. And these Upanishads has been again categorized into story form, which are called Puranas. There are 18 Puranas again. Vishnu Purana, Shiva Purana, and Garuda Purana, like that. There are 18 Puranas are there. And there are two Itihasas, means histories, like Ramayana and Mahabharata. And these all Vedas are divided into sutras or conclusions. This is called Vedanta Sutras. So, like that, there are so many vast, huge amount of scriptures. మనకి ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి వేదాల నుంచి, అంటే 4 వేదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఋగ్యజు సామ అథర్వణ వేదాలు, వీటి నుంచి మళ్ళీ చాలా గ్రంథాలు వచ్చాయి. 4 వేదాలు, తర్వాత వేదాల నుంచి మనకు వేదాంత సూత్రాలు, ఆ తర్వాత మనకి అందులో నుంచి వచ్చినటువంటి 108 ఉపనిషత్తులు, కఠోపనిషత్తు, తర్వాత మండకోపనిషత్తు, ఈశోపనిషత్తు లాగా. ఆ తర్వాత వాటి నుంచి ఒక కథ రూపంలో అందరికీ అర్థమయ్యేటట్లుగా ఉన్న కథ రూపంలో ఉన్న పురాణాలు ఉన్నాయి. అవి మనకి 18 పురాణాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి విష్ణు పురాణము, గరుడ పురాణము లాంటివి. ఆ తర్వాత మనకి 2 ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి. అవి రామాయణం, భారతం. సో ఈ విధంగా ఇన్ని చాలా గ్రంథాలు మనకి ఉన్నాయి. So, in Kali Yuga, um, so it is told, or it is as per the statistics or as per the experiment, it is told that in order to complete one Veda, say it is a Rig Veda or Sama Veda, to complete Rig Veda itself, it will take one lifetime. Because, so to understand the phrases, to understand the aphorisms, to understand the vocabulary and the sentence formation, the time, place, and circumstances, to understand the aphorisms according to Desha Kala Parasthiti, and then we have to put in our actions. It will take total lifetime. And in this Kali Yuga, one lifetime is also not sufficient to understand one Veda. At least one Veda, it is not sufficient. కాబట్టి ఈ విస్తారమైనటువంటి ఈ వేదాల్లో మనం ఉన్నటువంటి ఈ కలియుగంలో ఈ వేదం అంట 4 వేదాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక్క వేదం మనం చదవటానికి మనకు ఒక జీవిత కాలం పడుతుంది. అంటే చదవడం అంటే ఏమిటి అంటే దాని గురించి తెలుసుకోవడం. అంటే మనకి సంస్కృతం వచ్చి ఉండాలి, శ్లోకాలు తెలుసుకోగలగాలి, పలకగలగాలి. అది ఒకటే కాదు, మనం ఉన్నటువంటి ఈ దేశకాల పరిస్థితులు కూడా వాటికి కారణమై ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ కలియుగంలో మనం కేవలం ఒక్క వేదం కూడా సరిగా చదవలేం. అంటే ఒక్క వేదం చదవటానికి మనకి జీవితకాలం పడుతుంది ఈ కలియుగంలో. So the main reason, one thing is like the main reason of our hard struggle. ఈ కలియుగంలో, in this Kaliyuga, most of the people, they are undergoing so much of difficulties and struggling in the life. The main reason is
to get satisfied, to get self-satisfaction, which is called Atma Samtrupti. కాబట్టి మనకు కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఈ కష్టాల్లో, మన జీవితంలో ఉన్న ఈ కష్ట నష్టాల్లో మనకి ఈ ఆత్మ సంతృప్తి కలగడమే కష్టంగా ఉంది. But everybody, directly or indirectly, they're struggling so much. Only the reason is to become happy, to satisfy the self. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ కష్టాలతో పాటు ఈ సుఖం కోసం అందరూ కష్టపడుతున్నారు. అంటే ఈ సుఖం కావాలనే కోరుకుంటున్నారు. So here the self means we have to understand Atma. Self means the soul. Hmm. So sometimes there is one, no, sometimes we will take an option that in order to vanish or in order to solve the material problems, we will get materialistic solutions. Right? So through material planning, we will try to solve the problems. కాబట్టి అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ భౌతికంగా ఉన్నటువంటి కష్టాల కోసం భౌతికంలోనే వాటికి కావాల్సినటువంటి సొల్యూషన్స్ని వెతుకుతున్నారనమాట. వాటికి కావాల్సినటువంటి పరిహారాల్ని వెతుకుతున్నారు. ఈ భౌతికంకి కావాల్సిన పరిహారాల్ని భౌతికంలోనే వెతుకుతున్నారు. So the material solutions is not a perfect solution. The soul cannot be happy. Like we cannot satisfy the self by these materialistic solutions because the soul doesn't belong to this material world. That's why the materialistic solution will not be a perfect solution for the self. అయితే ఈ యొక్క పరిహారం ఏదైతే ఉందో ఇదొక సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో అంటే భౌతికంలో మనం వెతికే సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో భౌతికంగా మనం వెతికే పరిహారం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా తృప్తి చెందదు. ఎందుకంటే మనం ఆధ్యాత్మికమైన ఆత్మ తృప్తి కోసం మనం భౌతికంలో దానికి కావాల్సినటువంటి సమాధానాలు వెతుకుతున్నాం. అది ఎప్పటికీ కుదరదు. So, small example I will give. There was one Gurukul student, Brahmachari, very systematic or very disciplined Brahmachari, and there is, no, he is learning the Shastras under the guidance of a Guru. So one day, the Guru will go out for some purpose, for some work, and he orders his student, please complete Bhagavad Gita. Please read Bhagavad Gita nicely. As soon as I come back, I will, I will ask what you read. By the time you have to complete Bhagavad Gita. Like that, the Guru says. సో దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న కథ మనం చెప్పుకుందాం. ఒక విద్యార్థి ఉండేవాడు. ఒక గురువు దగ్గర విద్య నేర్చుకుంటూ శాస్త్రాలు నేర్చుకుంటూ ఒక విద్యార్థి ఉండేవాడు. ఆ విద్యార్థి కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాడు. చాలా అంటే కరెక్ట్గా నేర్చుకునే విద్యార్థి అయి ఉన్నాడు. అయితే గురువు ఒకసారి బయటికి వెళ్తూ భగవద్గీత నువ్వు చదువుకో, నేను రాగానే నువ్వు ఏం చదివావో భగవద్గీతలో నేను అడుగుతాను అని చెప్పేసి బయటికి వెళ్తాడు. So he starts reading Bhagavad Gita and he observes that the two rats are disturbing. The rats, rats are biting the book Bhagavad Gita and they are biting his gamcha also. అయితే ఆ స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడంటే ఆ విద్యార్థి భగవద్గీత చదువుతూ ఉంటాడు. అయితే అక్కడ భగవద్గీతను రెండు ఎలుకలు కొట్లాడుతూ భగవద్గీతను కోరకడం గమనిస్తాడు. Even his gamcha also, it will be bitten by rats. కంస Gamcha అంటే టవల్. అక్కడ ఉన్నటువంటి టవల్ ఆయన ఏదైతే ఆరిపెట్టి ఉంటారో క్లాత్ టవల్ లాగా, సో దాన్ని కొరకడం కూడా ఆ విద్యార్థి చూస్తాడు. ఆ రెండు ఎలుకలు కొరుకుతాయి అనమాట ఆ క్లాత్ని, అది కూడా చూస్తాడు విద్యార్థి. So by seeing that, the student, thought that I have to get rid of this problem. ఆ విద్యార్థి ఏమనుకుంటాడంటే ఈ యొక్క ఎలుకల బారి నుంచి తప్పించుకోవాలని చూస్తాడనమాట, ఆలోచన చేస్తాడు. So what is the solution for to get rid of these rats? So then I need to take a cat. If the cat is there, then it will take care of the rats. If cat is అప్పుడు there, హా.
ఆ If cat విద్యార్థి is there, ఏమనుకుంటాడంటే ఆ ఎలుకలను ఆ ఎలుకల బారి నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం ఒక సమాధానం ఆలోచన చేసి ఏమిటా ఆ సమాధానం అంటే ఒక పిల్లిని పెంచుదామని అనుకుంటాడు. so he bought a cat and he shown like where are the rats. The cat is doing the good job, but after some time the cat became little lean. ఆ తర్వాత ఆ వెళ్ళేసి పిల్లిని తెస్తాడు. పిల్లి పిల్లి పని చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఎస్ ఒక చదువు నాకు చెప్తున్నాను నువ్వు అందుకే ఉంటున్నావు కదా నువ్వు చెప్పిన తర్వాత Yes, Prabhuji, continue. ఆ ఆ పిల్లిని తెస్తాడు. పిల్లి తెచ్చిన తర్వాత పిల్లి పని పిల్లి చేస్తుంది. ఆ తర్వాత అయితే ఆ పిల్లి కొంచెం లీన్‌గా అంటే బక్కగా తయారవుతుంది. So then he understood, okay, cat is becoming little lean, it needs milk. So that he bought a cow. అయితే ఆ పిల్లి బక్కగా అయిపోతుంది కదా! ఆ పిల్లి ఆరోగ్యం కోసం అని చెప్పేసి ఆయన పాలు కావాలి కాబట్టి ఆ పాల కోసం ఒక ఆవును తెస్తాడు. So then the cow, it is giving the milk. So in order to feed the milk, in order to feed a cow, so he needs grass also. Then he started cultivating the land. అయితే ఆ ఆవుకి కూడా భోజనము, ఫుడ్ కావాలి కాబట్టి ఆ ఆవు కోసం ఏం చేస్తాడంటే గడ్డి కావాలి కాబట్టి ఆ గడ్డిని పండించడానికి కొంచెం ల్యాండ్ తీసుకుంటాడు. కొంచెం భూమిని తీసుకుంటాడు దున్నటానికి. So then the cultivation is happening nicely. To cultivate, they need some labors like coolie. So he starts imbibing coolie, and the land cultivation is going on. ఆ భూమిని దున్నటం కోసం ఆ భూమిని దున్నుతూ ఉంటారు. పని జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే దానికి పని ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి కొంతమంది మనుషులకు అవసరం పడుతుంది. So in order to, like, he is only one person, and no, he cannot maintain so many coolies or so much of land. He needs one partner. So then what he understood, so no, he get rid of this problem. Then he inquired, like, he planned to get married. If one person, if wife is there, then wife can manage all these profit and loss, how much we have to give salary to the coolies, like that. These all transactions and all, no, wife will take care. Then he planned to get married, and he will get కాబట్టి married. ఆ! కాబట్టి అతనికి జనాల అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఆయన ఏం ఆలోచన చేస్తారంటే నాతో పాటు నాతో పాటు ఉండే నా సహధర్మచారిణి ఉంటే నాకు భార్యగా ఎవరైనా ఉంటే బావుంటుందని చెప్పేసి వెతికి భార్యను తెచ్చుకోవాలనుకుంటాడు. ఎందుకంటే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటాడు. ఎందుకంటే భార్య ఇంట్లో ఉంటే అన్ని పనులు చేసి పెడుతుంది. ఎంత డబ్బొస్తుంది, ఎంత డబ్బు పోతుంది. తర్వాత ఇదే విధంగా మనకి ఈ దున్నటానికి అట్లా అన్ని రకాలుగా గూడా తోడుగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఆయన పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుని అతను పెళ్లి చేసుకుంటాడు. Like that, problem by problem, he starts, you know, he starts taking solutions. At last, after some time, the guru comes back to the gurukul. సో, పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండగా ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికి వాళ్ళ గురువు భగవద్గీత చదువుమని చెప్పి వెళ్ళినటువంటి గురువు తిరిగి వెనక్కి వస్తారు. Then the guru asked, hey, what happened? What is this? The entire gurukul has been changed. What happened? Who is this? What is this rat? What is this cat? What is this cow? Oh no, who is she? Why the cultivation is happening? What is this? వచ్చిన గురువు Then ఉన్న పరిస్థితి చూస్తాడు. చూసేటప్పటికి అక్కడ ఉన్నటువంటి గురుకులం రూపం అంతా మారిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు అడుగుతున్నాడనమాట. ఏమిటి? ఎలుకలేమిటి? ఈ స్టోరీ ఏమిటి? ఆవు ఏమిటి? ఈ భూమి ఏమిటి? భార్యేమిటి? పెళ్ళేమిటి? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. So then that student says, Guru, in order to read Bhagavad Gita, I have done all these things. అప్పుడు ఆ విద్యార్థి చెప్తాడు. గురువుగారు భగవద్గీత చదవడం కోసమే నేను ఇదంతా చేశాను అని చెప్పేస్తాడనమాట. So like that, in order to solve the material problems, the materialistic solution will not be a perfect solution. It will create more problems. It will create more problems again and again and again, and we will be, entangled in so many problems later on. కాబట్టి భౌతికమైనటువంటి సమస్యల కోసం
భౌతికమైనటువంటి సమాధానం ఎప్పుడూ కుదరవు. ఈ విధంగా ఈ స్టోరీలో ఉన్నట్లుగా భౌతికమైనటువంటి సమస్యలకి మనం సొల్యూషన్ వెతకడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే ఆ భౌతికంలోనే ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగి దుఃఖాలు పెరిగి మనం అందులోనే చిక్కుకొని పోతాం. Okay, so materialistic problems. So for our problems, the materialistic solution will not be a perfect solution. So let us take solution from the scriptures. If somebody goes to the scriptures, this is one more option. First option is this one, so which will um, entangle us more and more. The second option, the people may think that let us take information or let us take solution from the scriptures. సరే, అయితే మరి భౌతిక సమస్యలకి భౌతికంగా మనం దొరక్కపోవచ్చు కాక ఉండవచ్చు. సరే, మరి అయితే మనకి ఉన్నటువంటి రెండవ అవకాశం ఏమిటంటే మనకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ద్వారా మనం సమాధానం పొందవచ్చా అనేది మనం చూస్తాం ఇప్పుడు. So, as we discussed in the starting of the class, there are many scriptures, and we don't have enough time to complete the scriptures and understand it and put it in our practice. మనం ముందే అనుకున్నాం మనకు చాలా వేదాలు ఇంకా చాలా గ్రంథాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి. సో మరి ఉన్నటువంటి ఈ చాలా గ్రంథాలు చదవటానికి మరి జీవితకాలం సరిపోదు అని అనుకున్నాం కదా. So, each scripture says different methods and prescribed duties, right? If you take one Purana, so it says that you should do like this, you should do like that. If you do like this, you will get all auspicious. And if you take other Purana, it says that no, if you do like this, if you know, all are good only, but many prescribed duties are there. And it is not possible to complete all the prescribed duties in our lifetime. అయితే మనం చూస్తే మనకున్న కొన్ని చాలా గ్రంథాల్లో ఒక్కొక్క గ్రంథం ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి దారి చూపిస్తుంది. ఒక్కొక్క గ్రంథం ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి సమాధానాన్ని చూపిస్తుంది. ఉదాహరణకి మనం పురాణాలు తీసుకుంటే ఒక్కొక్క పురాణంలో మనకి ఒక్కొక్క సమాధానం దొరుకుతుంది. అన్ని సమాధానాలు మంచివే, కానీ మరి మరి అన్నీ మనం నేర్చుకుని అన్నింటినీ మనము ఫాలో కావాలంటే అన్నింటినీ మనం చేయగలగాలంటే మనకి సాధ్యం కాదు. So this is what the sages were concerned about. So in this short lifetime, in all these prescribed duties, which is the best one? Which one thing, unique thing, what these people can follow? The people in Kali Yuga, what these people can follow? This is the concern about the sages. See how nicely they are thinking. This is a leader thinking. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషుల యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే మరి ఇన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయి కదా, మరి ఎవరు ఏది మంచిది అని ఫాలో కావాలి? ఉన్న వాటిల్లో ఏది మంచిది? ఎస్పెషలీ ఈ కలియుగంలో, ముఖ్యంగా మనకు ఉన్నటువంటి ఈ కలియుగంలో ఏ గ్రంథం అయితే మంచిది, ఏ గ్రంథం మనమందరం ఆచరిస్తే మంచిది? సో ఇటువంటి మంచి ఆలోచనలు, ఎంత మంచి ఆలోచనలు ఈ ఋషులు చేస్తున్నారు మనందరి కోసం. So generally, whenever we see, we will try to take solutions from like other platforms. Like nowadays, YouTube and Google has become our scriptures. Now YouTube has become our Veda. The Google has become our scriptures. Whatever doubt we get, we will ask in YouTube. And even in TVs also, morning so many Swamijis, Panditjis will come, and they will tell, like, each Swamiji will tell different paths. Oh, today morning you do this, tomorrow morning you do this, and next 48 days you do this. You perform puja like this, in this way, in that way. So many uh, processes or so many systems, they will say, they will tell. In that, what is the best, and how can we select, or how can we judge, like this could be the perfect solution for my problem. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు చూస్తే మనకు ఉన్నటువంటి రకరకాల ప్లేసెస్ నుంచి, రకరకాల స్థానాల నుంచి మనం సమాధానం పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మనకి యూట్యూబ్ ఒకటి ఉంది, గూగుల్ ఒకటి ఉంది. మనకు ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల స్థానం అంతా యూట్యూబ్, గూగుల్ లాంటివి ఆక్రమించేశాయి. టీవీలు ఇలాంటివి, పొద్దున్న లేస్తే టీవీలో రకరకాల స్వామీజీలు, పండితులు వస్తున్నారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా చెప్తున్నారు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకమైన సమాధానం ఇస్తున్నారు. నువ్వు పొద్దున ఇది చెయ్యి, మధ్యాహ్నం ఇది చెయ్యి, రాత్రి ఇది చెయ్యి, ఇంకొకరు 48 రోజులు నీ ఈ పని చెయ్యి, ఇంకొకరు ఈ పరిహారాలు చెయ్యి.
అని రకరకాల సిద్ధాంతాలు, పద్ధతులు మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. మరి మనకి నిజంగా ఏది మంచిది? ఏది మనం చేయాలి? So here we can see we don't have a perfect guidance. Perfect. No, if you try to follow this YouTube, Google, or the people in TVs, television, so there is no any perfect guidance. Each person, if you now in one channel, some rules and regulations will come. If you change the other channel, some rules and regulations will. If you change another channel, again we will get a different prescribed things. So here you can see there is no any perfect guidance. What is the best thing which is possible for us? కాబట్టి మనం చూస్తే వేటిల్లో కూడా మనకి కావాల్సినటువంటి సరైన సమాధానం, సరైన సమాధానం పద్ధతి మనకు దొరకట్లేదు. మనం యూట్యూబ్‌లో చూసినా, టీవీలో చూసినా, గూగుల్‌లో ఎక్కడ వెతికినా కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి మనకి కరెక్ట్‌గా సరిగ్గా సరిపోయే సమాధానం దొరకట్లేదు. ఒక ఛానల్‌లో ఒక రకమైనటువంటి నియమాలుంటే, ఇంకొక ఛానల్ మనం చూస్తే ఇంకో రకమైన నియమాలు చూపిస్తున్నారు మనకి. మరి మనకి నిజంగా ఏది కరెక్ట్ అయినటువంటి గైడెన్స్ మనకి దొరుకుతుంది? So due to these conditions, the sages are asking that what is the essence of all the scriptures? One simplified or unique thing which all people can follow. It's the essence of all the scriptures. No need to read. And nowadays the Kali Yuga people not able to read all the scriptures. But the sages are asking Suta Goswami, what is the essence of all the scriptures that all the people in Kali Yuga can follow very easily and very simply? They are making complexity simplified. కాబట్టి ఇక్కడ సూత గోస్వామి యొక్క ఆలోచన ఏమిటంటే అందరికీ అందరూ ఫాలో అయ్యేటువంటి, అందరికీ సరైనటువంటి ఏదన్నా ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది. అంటే అన్ని గ్రంథాలకు సంబంధించినటువంటి సారాంశం ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కలియుగంలో మనకి ఇదే కావాలి. కాబట్టి సూత గోస్వామి ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు. So this is the essence of this particular shloka. This is a question number 2, what sages are asking. ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, రెండవ ప్రశ్నకు సంబంధించినటువంటి సారాంశం. So whatever question we see, that is directly, indirectly, that is benefiting us only. That is benefiting the people who are in Kali Yuga. If you understand the depth of this question, if we understand the pulse of this question, somehow or other, if we try to get the answer from Bhagavad Gita, definitely our life will become perfect. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నలు అన్నీ కూడా కేవలం మన యొక్క సౌఖ్యం కోసం, మనకు మంచి జరగాలని చెప్పి అని కోసమే ఈ ప్రశ్నలన్నీ కూడా ఇక్కడ వస్తున్నాయి. So anyway, in the second chapter, we will get the solution or the answer from Suta Goswami. But today we can discuss one small pastime, a small leela of the example of the deliverance of Sarvabhaum Bhattacharya. So which is this leela or this story is related to this topic. కాబట్టి మనకి రెండవ అధ్యాయంలో ఈ ప్రశ్నలకి సంబంధించిన సమాధానాలన్నీ కూడా వస్తాయి. అయితే ఈరోజు మనం ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక లీల గురించి తెలుసుకుంటాం. సార్వభౌమ భట్టాచార్యకు సంబంధించినటువంటి ఒక లీల గురించి తెలుసుకుందాం. ప్రభుజీ, ఐ హ్యావ్ టు గో. Okay, Pooja. Okay. Kalindi Mohan Prabhu can continue. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhu Prahlad Prabhu. Nice translation. Very, clean and classic translation in Telugu. హరే కృష్ణ. Thank you so much. హరే కృష్ణ. Yes. Good. So, yes, we will discuss this pastime of Chaitanya Mahaprabhu and Sarvabhauma Bhattacharya conversation today. ఇప్పుడు మనము చైతన్య మహాప్రభు మరియు సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ గురించి చర్చిద్దాము. So, one Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Mahaprabhu and other 4 followers. So they will come from
West Bengal, Nadia to directly to Jagannath Puri. So Chaitanya So, Mahaprabhu, as soon as he takes darshan of Lord Jagannath, he fell ecstasy and he will jump and he will raise his hands out of ecstasy. He will fall down. He will close his eyes and he will fall down ecstasy. సో చైతన్య మహాప్రభు మరియు సార్వభౌమ భట్టాచార్య వారి యొక్క అనుచరులు నలుగురు కలిసి పూరి Chaitanya జగన్నాథ్కు రావడం Mahaprabhu, జరిగింది. Nityananda Mahaprabhu. Chaitanya నిత్యానంద Mahaprabhu, ప్రభు Nityananda Mahaprabhu. Yes. నిత్యానంద మహాప్రభు నదియా నుండి రావడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథుని చూస్తారో ఎంతో పారవశ్యంతో ఎగిరి గంతులు వేస్తారనమాట. So in that ecstasy, he will fall down. ఆ ఆనందంలో ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో ఆయన ఎగురుతూ పడిపోతారన్నమాట. So then all the Pandas and all the devotees, they will see in that Sarvabhauma Bhattacharya also there. And Sarvabhauma Bhattacharya recognize that he must be a pure devotee. అక్కడ ఉన్నటువంటి పాండాలు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పూజారులు చూసి వాళ్ళతో పాటు ఉన్నటువంటి సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు చైతన్య మహాప్రభుని చూస్తానే ఈయన కంపల్సరీ ఆ భగవంతుని యొక్క స్వరూపము భగవంతుడు అని భావిస్తారనమాట. So then Sarvabhauma Bhattacharya imagines that this sannyasi is a very tender, that he took sannyasi in a very tender age, maybe in the age of some 15 or 14 like that. So very less age. So how it is possible like that Sarvabhauma Bhattacharya will be thinking. అప్పుడు సార్వభౌమ భట్టాచార్యుల వారు చైతన్య మహాప్రభు చూసిన వెంటనే ఆశ్చర్యపోయేవాళ్ళంట. చాలా యవ్వనంలోనే చాలా అతి తక్కువ వయసులోనే వీళ్ళు సన్యాసం తీసుకోవడం జరిగింది. ఆయన చాలా మన ఆశ్చర్యానికి లోనవుతారనమాట. So then after some time Chaitanya Mahaprabhu will come to his conscious and he will stand up. Then Sarvabhauma Bhattacharya will be there and he gives shelter, like he will take Chaitanya Mahaprabhu to his ashram. ఎప్పుడైతే Hare Krishna Prabhu. Prabhu is delivering from Puri Jagannath. I think Prabhu is in travel. He told that. Kalindi Prabhu. Hare Krishna. Okay. Manoranjan Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Lalapura. Prabhu, can you give translation, Prabhu? This time. I'll try to. Yeah. So the Sarvabhauma Bhattacharya will take Chaitanya Mahaprabhu to his ashram and he will give some shelter to Chaitanya Mahaprabhu. సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆశ్రమానికి అంటే వాళ్ళ యొక్క నివాస స్థలానికి చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ యొక్క ఆశ్రయాన్ని కల్పించడం జరుగుతుంది. Then Sarvabhauma Bhattacharya inquires from Chaitanya Mahaprabhu that how come you have taken sannyas within a very tender age? And the sannyas means one should know about the conclusion of all the shastras, all the scriptures. I think I know Sarvabhauma Bhattacharya says to Chaitanya Mahaprabhu that I think you are not knowing the shastras properly. Now I shall teach you the shastras to you. Please listen. సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు ఇలా అడుగుతున్నారు,
మీరు చూస్తే చాలా చిన్న వయసులోనే ఆ, ఆ, సన్యాసం తీసుకునేట్లుంది. సో మీకు అన్ని రకాల శాస్త్రాల యొక్క సారాంశం తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. నేను మీకు వివరిస్తాను అని సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు చెప్తారు. See, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. He is the person who is giving shelter to all the humanity and all the creation, all the universes is lying on at his simply on the lotus feet. But Sarvam Bhattacharya is thinking that I am giving shelter to this personality, Chaitanya Mahaprabhu. ఇక్కడ సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు. యాక్చువల్ గా చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్తుగా కృష్ణుడే, మదర్ రాధారాణి యొక్క అంశ కాదు, వాళ్ళే సాక్షాత్తు. కానీ ఈ యొక్క జగత్తుకి, ఈ యొక్క భౌతిక జీవరాశులు అన్నిటికీ వాళ్లకు ఆ ఆశ్రయాన్ని ఇస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు, నేనే మీకు యొక్క ఆశ్రయాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాను అని చెప్పేసి. And all the Vedas, all the Jnana, Vedic knowledge is coming from him. Right? So, Vedeshu, Yajneshu, everything is coming. All the Vedas, all the Jnana is coming from that personality, Supreme Personality. Krishna is himself, Chaitanya Mahaprabhu. But Sarvam Bhattacharya is telling out of pride that I think you don't know Shastras. I shall teach you, please hear. Like that. ఇక్కడ సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు ఒక గర్వంతో, నీకు ఇవన్నీ ఏమీ తెలియదు, నేనే మీకు తెలియజేస్తాను, వివరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. So Chaitanya Mahaprabhu understands, and he he come to Sarvam Bhattacharya for this same purpose, to give him a lesson, to give Sarvam Bhattacharya, to teach some lesson to Sarvam Bhattacharya. Chaitanya Mahaprabhu made this scene exactly. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్లకు ఒక గుణపాఠం, అంటే ఒక పాఠం తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సీన్, అంటే ఈ యొక్క సన్నివేశాన్ని సెట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మనం ముందుకెళ్దాం. ఎస్ ప్రభు. So sometimes the Lord does leelas like this. The personality who is the shelter of everybody, and from whom all the knowledge is coming. So he behaves like I don't have anything, I don't have any shelter. ఇక్కడ మనకు ఎవరైతే ఆశ్రయాన్ని ఇస్తున్నారో వాళ్లకు అన్ని రకాల విషయాలు తెలిసినప్పటికీ నాకేమీ తెలియదు అని ఒక విధంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. So this we have to learn from Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is teaching us that even if we know something, or if we know the conclusion of the Shastras also, never we should become pride. We should be always humble and always ready to hear from others. Even though the others, they know less than us also, we should be always ready to hear from them, hear from others. ఇక్కడ మనం ఒక విషయము చైతన్య మహాప్రభు నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఏమిటంటే, మనకి అన్ని రకాల శాస్త్రం యొక్క సారాంశాన్ని తెలిసినప్పటికీ గర్వంతో ఎప్పటికీ ఉండకూడదు, వినయపూర్వకంగా మనం ప్రవర్తించాలి అని ఒక విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి మన భక్తిలో జీవితంలో. So here Sarvam Bhattacharya, he decided that I will describe all the Shastras to you. You please hear. Like that, the total 1 week continuously, the Sarvam Bhattacharya, he will give all the Vedic conclusions and Vedas, right, left, top, bottom, side by side, everything, all the knowledge he will be telling to Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu will be simply hearing like this all 7 days. Chaitanya Mahaprabhu is not nodding his head, or whether he is understanding or not understanding, whether there is a mistake or it is perfect. No response from Chaitanya Mahaprabhu, but he is hearing very simply this complete 7 days. ఇక్కడ సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళ యొక్క ఆశ్రమానికి చైతన్య మహాప్రభుని తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత, ఇక్కడ అన్ని రకాల విషయాలు నాకు తెలుసు అనే గర్వంతో ఉండడమే కాకుండా, నేను మీకు అన్ని విషయాలను శాస్త్రాల్లో ఉండే
అన్ని రకాల విషయాలు మీకు చెప్తూ గత ఒక 7 రోజుల నుంచి 24 గంటలు చెప్తూ ఉన్నారు. బట్ అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు వినయపూర్వకంగా తల ఆడిస్తూ ఉన్నారన్నమాట. అంటే No, yes, no, no, not even nodding the head. He's ఓకే. simply hearing only. తల కూడా ఆడించడం లేదు. జస్ట్ ఓన్లీ శ్రవణం చేస్తున్నారు. వింటున్నారు అంతే. So Sarvabhauma Bhattacharya got a doubt. These 7 days, I'm keep on explaining the aphorisms and sentences or vocabulary in the Shastras, like that. But I'm not getting any response from Chaitanya Mahaprabhu. So he asks Mahaprabhu that are you understanding or not understanding, or whether you are convinced or not convinced? I'm not getting any response from you. So, like, what about this? Like that, Sarvabhauma Bhattacharya asks Mahaprabhu. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు సింపుల్గా వింటున్నారే కానీ ఎటువంటి ప్రత్యుత్తరం లేదు. అంటే ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదనమాట. సో ఇక్కడ ఒక సందేహం వస్తుంది సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళకి. నేను గత 7 దినాల నుంచి నేను చెప్తున్నాను, చెప్తున్నాను. ఎటువంటిది రెస్పాన్స్ రాకపోయేసరికి వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటున్నారా, వింటున్నారా అనే ఒక సందేహము సార్వభౌమ భట్టాచార్య వారికి వస్తుంది. Then Chaitanya Mahaprabhu says, I have understood everything whatever you taught from past 7 days. Each and everything I can remember. And Chaitanya Mahaprabhu describes everything. Whatever he said, he says again to Sarvabhauma Bhattacharya. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు చెప్తున్నారు, మీరు చెప్తున్న ప్రతి ఒక్క విషయంని నాకు అర్థమవుతుంది, అలాగే క్షుణ్ణంగా తెలుస్తుంది కూడా అని చెప్తున్నారు. But Chaitanya Mahaprabhu says, in the Vedas, it is self-understand, but what you are doing is, you are making the meaning hidden, that you are hiding the meaning, and you are adding your own contemplations. It is just like the meaning is clear, but you are hiding them just like a cloud out of your own intelligence. Your own intelligence is become like a cloud. ఇక్కడ సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళకి ప్రత్యుత్తరం ఇస్తున్నారు. ఏమని అంటే, మీరు అంతా చెప్తున్నారు, దానిలో యొక్క గూఢార్థం మీరు దాన్ని హైలైట్ చేసి చెప్పడం లేదు. అది కాకుండా మీ యొక్క సొంత ఊహాకల్పనల విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. So then Chaitanya Mahaprabhu, he explains the total 7 days, whatever you have heard, total 7 days, the Shastras, he explains within a short time, he explains the conclusion very clearly, that Sarvabhauma Bhattacharya got astonished. How simply he explained. This is the conclusion of all the Vedas, but how simply he explained. Like that, Sarvabhauma Bhattacharya astonished. His pride got crushed. Right? And like this, Prabhu. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నారు మళ్ళీ ఏమనంటే, మొత్తం 7 రోజులు 24 గంటలు చెప్పిన విషయాలన్నీ ఒక సింపుల్గా సరళంగా వాళ్ళ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది విన్న తర్వాత మీరు చెప్పిందంతా ఎంత అక్షరాల కరెక్ట్ అనేసి ఆశ్చర్యపోతారు. అలాగే వాళ్ళ యొక్క గర్వము క్షీణించిపోతుంది అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. So Sarvabhauma Bhattacharya became like surprised. How come this small boy or very tender age sannyasi could understand the Vedas in this simplified way, and he's giving the conclusion in this simple way where whole world can understand. I am only making complicated, but this person had given the conclusion very simple. ఇక్కడ సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతున్నారు, ఇంత చిన్న వయసులో ఎలాగా సాధ్యం, ఎలాగా వీలవుతుంది, నేనే చాలా దాన్ని కష్టతరంగా డెలివరీ చేస్తున్నాను, కానీ వాళ్ళు ఎంత సరళంగా అర్థం చేసుకొని అందరికీ ప్రపంచమంతా ఉన్న అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఎంత సరళంగా చెప్తున్నారు, ఎలా సాధ్యం అని ఒక ఆశ్చర్యపోతారు. And it is told in Chaitanya Charitamrita that while Sarvabhauma Bhattacharya describing, he uses a word like Atma Rama, right?
So he explained this Atma Rama in a one way only, in a one path of understanding. But Chaitanya Mahaprabhu, he took the same word and he explained in the 18 different ways in a perfect logic of Sanskrit. చైతన్య చరితామృతంలో ఆ, ఒక సారాంశం ఉంది. ఆత్మారాం అనే పదానికి ఒక కారణమే చెప్పడం జరిగింది ఎవరు సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు అదే ఒక పదానికి 18 రకాలుగా వివరించి చెప్తున్నారు ఎవరు చైతన్య మహాప్రభు. So then Sarvabhauma Bhattacharya asked, surrenders unto that personality that you are not the ordinary person. Please let me know the essence of all the scriptures. Then Chaitanya Mahaprabhu says, remembering the Lord always is the knowing about the Lord, and remembering the Lord is the essence of all the scriptures. That's what Chaitanya Mahaprabhu says. ఇక్కడ సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు కంప్లీట్ గా శరణాగతి పొందుతారు ఎవరికి చైతన్య మహాప్రభుకి. అలాగే అడుగుతున్నారు, చైతన్య మహాప్రభు కూడా వివరిస్తున్నారు. ఈ యొక్క వేదాల యొక్క సారాంశం ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క ఉనికిని తెలుసుకోవడమే కాదు, భగవంతుని ఎల్లప్పుడూ ఎల్లవేళలా స్మరణ పెట్టుకుంటూ ఉండాలి, అదే సారాంశము అని ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. So not only Chaitanya Mahaprabhu, in Bhagavad Gita, Krishna also says that Vedesha sarver ahameva vedyaha vedanta krit veda videvacha. All the Vedas, they're describing about me. If you read the Vedas, so what is the essence? Knowing about me and remembering me. This is the essence of the Vedas. But if one is not reading Vedas and remembering me perfectly, then they are as good as read all the Vedas. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభే కాదు, కృష్ణ భగవానుడు కూడా భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు. ప్రభు చెప్పిన యొక్క శ్లోకం ద్వారా ఏమని చెప్తున్నారు? వేదాల యొక్క సారాంశము ఇదే చెప్తున్నారు. ఏమని? ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరణ పెట్టుకోవాలి, స్మరించుకోవాలి. అలాగే మీరు అన్నిటి చదివినప్పటికీ అని తెలుసుకున్నప్పటికీ దాని యొక్క సారాంశం ఇదే అయి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. Yeah, if one, the saram, the essence is like the remembering Krishna always and knowing about Krishna always. If one, even though they did not read Vedas, they are not reading Vedas, or they did not understand the conclusion of the Vedas, but still they are remembering Krishna always, they are knowing about Krishna, even though then in that state, even though they did not gone through the reading Vedas, they are as good as they have completed all the Vedas. వేదాల యొక్క సారాంశము ఇదే అయినప్పటికీ మనం ఎవరైనా కానివ్వండి, వేదాలు చదవకపోయినప్పటికీ, వేదాలు అర్థం చేసుకోకపోయినప్పటికీ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కూడా కృష్ణుని స్మరిస్తూ ఉన్నారంటే వాళ్లకు ఈ యొక్క సారం ఏదైతే ఉందో అదే అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. So just like here, in this lifetime, we have got a chance, by the mercy of Srila Prabhupada, by the mercy of devotees. We are chanting Hare Krishna Mahamantra. We are doing service to Krishna. We are hearing Srimad Bhagavatam. We are taking association of devotees. By all these activities, we are remembering Krishna. Means it is not like again we have to start reading Vedas and all. It is we have to understand that in the last lifetimes only we have got the opportunity to read all the Vedas. Now we have got essence. In this lifetime we have got essence. ఇక్కడ మనందరము ఎంత అదృష్టవంతులమో అనేది మనము తెలుసుకోవాలి. శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క కృప వల్ల మనకి ఈ యొక్క అందమైన ప్లాట్ఫామ్ మనకు దొరికింది. ఈ అందమైన ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మనము ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని స్మరించుకోవడానికి, భగవంతుడి యొక్క భక్తులకి సేవ చేసుకోవడానికి, అలాగే మనము భక్తిలో నిరంతరము స్మరించుకోవడానికి ఒక అవకాశం దొరికింది. దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే గత జన్మలో మనకు ఆ యొక్క వేదాల యొక్క విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం, కానీ ఈ యొక్క జన్మలో ఆ యొక్క ఫ్రూట్ మన దొరికింది. బహునానాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపతితే వాసుదేవ సర్వమితి మహాత్మ సుదుర్లభ. సో మనం అందరం చాలా సుదుర్లభలము.
అంటే చాలా రేర్ ఫార్చునేట్ సోల్స్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. Nice, bro. Nice shloka. So then, Sarvam Bhattacharya, he surrenders to Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu reveals himself in a three-handed form. That one hand is Krishna, and one hand is Rama, and one hand is Sannyasi. Right? In one hand, the Kamandala and the small vessel will be there. Right? One form, the three-handed form, six-handed form will be there. So one hand shows like this, and one hand will be having a bow and arrow, and another form will be having the Sannyasi Danda, Kamandalu, and the small vessel. This form Chaitanya Mahaprabhu reveals to Sarvabhauma Bhattacharya. ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ సార్వభౌమ భట్టాచార్యకి ప్రకటితమవుతున్నాడు. అంటే తన యొక్క నిజమైన స్వరూపాన్ని చూపిస్తున్నాడు అనమాట. ఎలాగంటే మూడు ఫామ్స్లో ఒకరు వచ్చేసి కృష్ణ భగవానుడికి చూపిస్తున్నారు, ఇంకొక ఫామ్లో వచ్చేసి రాముల వారిని చూపిస్తున్నారు, ఇంకొక ఫామ్లో సన్యాసిగా చూపిస్తున్నారు. ఈ కృష్ణ భగవానుడు ఎలా ఉంటారు అనేసి వాళ్ళు ఇది మనందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు. అలాగే రాముల వారికి ఎప్పుడు చేతిలో బాణము ఆ యొక్క ధనస్సుగా వాటితో చూపిస్తున్నారు. ఇంకా సన్యాసి వచ్చేసి ఆ యొక్క కమండలము ఆ యొక్క వాటితో చూపిస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ విధంగా చూపిస్తూ సార్వభౌమ భట్టాచార్యకి తెలియజపరుస్తున్నారు. It means that the sannyasi who is there, sannyasi form, who is handling this sannyasi danda and kamandalu and the vessel, he is Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. All the incarnations is there in him. He is Krishna himself. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. By seeing that, Sarvabhauma Bhattacharya realizes that he is Krishna himself, and he surrenders once again, and he give up all these contemplations, understanding the Vedas out of his own speculations, and he starts dancing in front of the Lord. ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ యొక్క ప్రకటితమై తన చూపిస్తారో అప్పుడు సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు, వీళ్ళు సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్ముడే ఈ యొక్క అవతారంలో ఉన్నారు, ఈ యొక్క సన్యాస అవతారంలో ఉన్నారు అనేసి ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావడం జరుగుతుంది. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ ఒకసారి శరణాగతి అవుతున్నారు. శరణాగతి కావడమే కాకుండా వాళ్ళకున్న రకరకాల విశ్లేషణలు ఏదైతే అహంకారము రకరకాల వాటితో అవన్నీ వదిలిపెట్టేసి వాళ్ళ యొక్క ముందర నృత్యం చేస్తున్నారన్నమాట, డాన్స్ చేస్తున్నారన్నమాట. So everybody astonished. Sarvabhauma Bhattacharya is very strict. No, like the people who are there in Jagannath Puri, till now they did not see the smiley face on Sarvabhauma Bhattacharya. He is very strict, always angry face, like pride face, and no, till now they did not see the smiley face or ecstatic face on his through him. So now by the association of Chaitanya Mahaprabhu, the Sarvabhauma Bhattacharya became very ecstatic, and he's laughing, he's smiling, and he's raising his hands and jumping like a madman in front of Jagannath, Lord Jagannath. అక్కడ ఉన్న పండాస్, అక్కడ ఉన్న మిగతా పూజారులు కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ గమనిస్తున్నారు. ఇలాంటి యొక్క సన్నివేశాన్ని సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళలో ఎప్పుడు చూడలేదు. అలాంటి యొక్క వికృత రూపాలన్నీ చూస్తున్నారు. అంటే ఎంతో ఆనందంగా, ఎంతో ఉల్లాసంగా, నవ్వుతూ, ఎప్పుడు వాళ్ళు సీరియస్గానే చూశారు కానీ, అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు ఒక కోపంగా ఉండే ఒక ముఖవాళ్ళని చూశారు కానీ ఇలాగా నవ్వుతూ ఆహ్లాదంగా ఎగురుతూ ఉండేది విధంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడలేదు. అలాంటి రూపాలు సాక్షాత్ జగన్నాథ్ ముందర ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు సాక్షులు అవుతున్నారు, విట్నెస్ అవుతున్నారు. So like that, Sarvabhauma Bhattacharya in Ratha Yatra also, whenever Ratha Yatra is coming in Jagannath Puri, Sarvabhauma Bhattacharya is walk gently, or just like that, who is very pride, just like a politician, how he will walk very gently, very nicely. Till now they were walking like that. But after the association of Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya, once Ratha Yatra comes, jumping from here to there, jumping from here to here,
and raising his hands and dancing in front of Lord Jagannath and shouting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, like that. Sarvabhauma Bhattacharya is ecstatically dancing with Chaitanya Mahaprabhu. ప్రతి ఒక్కసారి రథయాత్ర పూరి జగన్నాథ్ రథయాత్ర జరిగినప్పుడు ఒక విధంగా ఉండేది. రాజకీయ నాయకులు అలాగే ఎంతోమంది విఐపీస్ ఎలా నడుస్తారో అలాగనే నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు. కానీ ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సాంగత్యం దొరికిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క నడిచే తీరు మొత్తం మారిపోయింది. అది అందరూ అనుభూతి పొందుతున్నారు, అందరూ గ్రహిస్తున్నారు కూడా. అది ఎలాగంటే సాక్షాత్తు ఆ యొక్క రథానికి ముందర ఒక పిచ్చి పట్టిన వాడు ఎలా ఎగురుతుంటాడో అలాగనే సార్వభౌమ భట్టాచార్య వాళ్ళు ఈ పక్కకి ఆ పక్కకి మొత్తం ఎగురుకుంటూ అందంగా హరిబోల్ 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 అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అంటే అవన్నీ మేనిఫెస్ట్ అవుతున్నాయి సార్వభౌమ భట్టాచార్య, ఎందుకంటే సాక్షాత్తు చైతన్య మహాప్రభు సాంగత్యం పొందిన దాని వల్ల. హరే కృష్ణ. So this is the essence of all the scriptures. Chant, dance, and be happy. Right? So that's why when Srila Prabhupada also says that chant and be happy means remember Krishna by chanting. Through chanting, remember Krishna, and in that ecstasy, dance in front of, forget everything. Who are you? What are you? Maybe manager, you may be a CEO, you may be handling many people, or 100 employees might be working under you. But in front of Krishna, we are nothing. So we don't have any qualification. So forget everything, forget all anxieties, forget all pressures, everything, and dance in front of Krishna very happily. This is the essence, and this is the perfect happy life. Right? How much you dance, that much happy you will be. ఇక్కడ వేదాల యొక్క సారాంశమే కాకుండా అన్ని రకాల శాస్త్రాలు మనకు ఏదైతే చెప్పినారో ప్రభు వాళ్ళు, దాని యొక్క సారాంశం ఏమిటంటే ఎల్లవేళలా అన్ని సందర్భాల్లో ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని స్మరించుకుంటూ భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో భగవంతుని యొక్క కీర్తనలు గ్లోరీస్ వింటూ మనము నృత్యం చేసుకుంటూ ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా మనము గడపాలి. అదే వేదాల యొక్క సారాంశము అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకొక మాట ఏం చెప్తున్నారంటే మనము భౌతికంగా మెటీరియల్గా మనకు ఎన్నో రకాల స్థితిగతులు ఉంటాయి. నేను మేనేజర్ అని కానివ్వండి, నేను ఒక నేను ఇది నేను అది అనే ఒక నేను నాది అనే ఒక పదాలకు మనం పట్టించుకోకుండా ఈ ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడి యొక్క భక్తులు భగవంతుడి యొక్క సేవకులము అని గుర్తుపెట్టుకుంటూ స్మరించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే మనకు ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉల్లాసంగా ఉంటాము అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. So this is the essence. No need to feel ashamed or no need to feel hesitation. Whenever we get chance to dance in front of Lord, we have to dance, right? Because the dance is the activity which shows how much happy we are. If you are happy, then we will dance, right? So if you are not dancing, then we are not happy. మనకు అవకాశం దొరికినప్పుడు, అవకాశం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడి ముందర ఆ యొక్క విగ్రహమూర్తుల ముందర మనకు ఇది ఒక అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా మనము ఉల్లాసంగా మనం డాన్స్ చేయాలి, మనం ఎగరాలి, కీర్తన చేయాలి. అది మనకు చెప్తుంది మనం ఎంత సంతోషంగా ఎంత ఉల్లాసంగా ఉన్నామని. అదే మనకు ఒక నిదర్శనము అని అర్థం చేసుకోవాలి. So in this Sunday program, in this Sunday program, next coming Sunday program, please take the essence of this bhakti. In Mahamangalarati, everybody forget everything, forget all your designations, simply dance in front of Krishna. So except Pujari, everybody should dance. Means except Manoranjan Prabhu, everybody should dance. So in the hall. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, వచ్చే ఆదివారము ఈ యొక్క వేదాల యొక్క సారాంశం ఏదైతే ఉందో అది మనము ప్రాక్టికల్గా మనము అనుభవించాలి, అది చెయ్యండి అని చెప్తున్నారు. మీ యొక్క మెటీరియల్ భౌతికంగా ఏదైతే స్థితిగతులు ఉన్నాయో అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి చక్కగా మీరు నృత్యం చేయండి,
భగవంతుని ముందర భక్తుల ముందర వాళ్ళతో పాటు సంగతిలో నృత్యం చేయండి. అది ఒక అనుభూతి పొందండి. ఒక పూజారి కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ అది చేసి చూపించండి అని చేయండి అని చెప్తున్నారు. Okay. So this is the essence of today's class. These are the essence of all the scriptures. And tomorrow we will see few more questions what sages are asking. ఈ రోజు And సరే. yeah, so and we have to see the depth of these questions also. Always we have to remember these 6 questions. So till now we have completed 2 questions. So tomorrow and day after tomorrow, 2 days, we can complete other 4 questions. నిన్న ఈరోజు మనము 2 రకాల ప్రశ్నల గురించి సూత గోస్వామికి సౌనకాది ఋషులు అడిగిన ప్రశ్నలు రెండు మనం చర్చించుకున్నాము. మనం రేపు వచ్చే 3-4 రోజుల్లో మిగతా 4 ప్రశ్నలు మనం తెలుసుకోబోతాము. దాని యొక్క ఉత్తరం వచ్చేసి 2వ అధ్యాయంలో మనం వినబోతున్నాము అని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సో దయచేసి ఈ యొక్క మార్నింగ్ సాధన ప్రోగ్రాంలో మంచిగా ఉపయోగించుకోండి అని చెప్తున్నారు. So I will stop here. If you have any questions, we can discuss. నేను ఇక్కడికి నిలుపుతున్నాను. మీకు ఏదైనా సందేహాలు కానివ్వండి, ప్రశ్నలు కానివ్వండి ఉంటే మీరు అడగవలసిందిగా మనవి. హరే కృష్ణ. అందరికీ అర్థమైందని ఆశిస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I don't have question, but I want to inquire. Do we have in our center? Do we have Hindi translation Bhagavad Gita like set or at least first canto? Okay. Yeah, we'll check, Mataji. We'll check. Okay, Prabhuji. Yes. Thank you. వేరే ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి దయచేసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సునత మత ధన్యవాద ప్రణామది. ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు వేదాల గురించి తెలుసుకోకపోయినా భగవంతుడిని ఎప్పుడు స్మరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. అంటే వేదాల సారాంశము అదే అని చెప్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు వేదాల్లో ఏముందో అనేది తెలుసుకోకపోతే అదే కృష్ణుడే భగవంతుడు, తనని స్మరించాలి అనే ఆలోచన ఎలా వస్తుంది ప్రభుజీ? సో ప్రభు, ఆశీష్ ప్రభు, ఐ థింక్ మీ ప్రశ్న విధానం కొత్త. Yes, సో వేదాల యొక్క సారం వచ్చేసి ఏంటంటే భగవంతుని గుర్తుపెట్టుకోవడం. అలా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాము అంటే, కృష్ణుడి గురించి మనం ఇంత బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నాము అంటే వేదాలన్నింటినీ మనం ముందుగానే చదివేశాము అంటే వేదాల యొక్క సారం మనకు తెలిసిందే అని అర్థం అనమాట. జస్ట్ లైక్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి, ఇది క్లియర్ గా అర్థం అవడానికి మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. శ్రీకృష్ణుడు హస్తినాపురంలో అంత ధర్మ సంస్థాపన చేసిన తర్వాత ద్వారకాపురిలోకి ప్రవేశిస్తారనమాట. అంటే ఆ ధర్మ సంస్థాపన, ఆల్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద ధర్మ సంస్థాపన అండ్ ఎవ్రీథింగ్, సో శ్రీకృష్ణ ఎంటర్స్ ఇంటూ ది ద్వారకా. సో ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ద్వారకా, all the Dwaraka Vasis, all the Dwaraka queens, they have missed Krishna for some time, maybe from few months, few years. So as soon as Krishna comes, all the queens, they have started talking about Krishna's beauty. So Krishnudu ద్వారకాపురికి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు చాలా మంది రాణులందరూ పైన మేడ మీద నుంచి కృష్ణుడి యొక్క అందాన్ని చూసి వాళ్ళు కృష్ణుడి యొక్క కవచకున్నాలు చూడు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి, కృష్ణుడి యొక్క కళ్ళు చూడు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి, కృష్ణుడి యొక్క ఆయన నిలబడుకున్న స్టైల్ చూడండి ఎంత అందంగా ఉన్నాయంటే అంత అందంగా ఉన్నాయని మాట్లాడుకుంటూ. సో those people, they're not even queens, they are the servants of the queens. But those servants of the queens are talking about Krishna's beauty, discuss చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. So how beautiful Krishna is, how beautiful Krishna's eyes are, how beautiful the Krishna's earrings are, how beautiful the Krishna's nose ring is, how nicely he is speaking, and how beautifully he is standing. What is this posture? Who can stand like this? Only Krishna can do this. Like ఇలాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు.
బట్ ఈ సర్వెంట్స్ ఎప్పుడు కానీ వేదాలు చదవలేదు, ఎప్పుడు కానీ వేద అభ్యాసం చేయలేదు. బట్ సిన్స్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కృష్ణ, in Bhagavatam it is told that they have got a qualification of reading all the scriptures because they are talking about Krishna. They are glorifying about the Krishna's beauty. ఎందుకంటే వేదాలు శాస్త్రాలు కూడా ఏం చెప్తాయి? భగవంతునే ప్రశంసిస్తాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళు వేదాలు చదవకపోయినా కూడా భగవంతుని ప్రశంసిస్తున్నారు అంటే, అరే కృష్ణుడు ఎంత అందంగా ఉన్నాడు అని ప్రశంసిస్తున్నారు అంటే, వేదాల యొక్క సారం వాళ్ళకి వచ్చేసినట్టే. ఇట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ దే హ్యావ్ రెడ్ ఆల్ ద వేదాస్. Similarly, if we start appreciating Krishna as soon as we come to temple center, మన ఆల్టర్ని చూడంగానే, ఆల్టర్లో ఉన్న గంధర్వ గిరిధారిని చూడంగానే, ప్రతిరోజు మనం చూసే ఫోటోనే, కానీ మనం లైక్ బాగా మంచిగా మనం డెకరేట్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ కృష్ణ. హౌ బ్యూటిఫుల్ యు ఆర్ కృష్ణ, నో బడీ కెన్ బి లైక్ యూ, యు ఆర్ అమేజింగ్, యు ఆర్ వండర్ఫుల్. ఇలాగ మనం కృష్ణుని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నామంటే, then we will get unknowing or indirect satisfaction. That is the essence of all the scriptures. సో మనం ఈ కలియుగంలో అన్ని వేదాలు శాస్త్రాలు చదివేంత టైం కూడా లేదనమాట. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ గ్లోరిఫై కృష్ణ, అండర్స్టాండ్ కృష్ణ ఫ్రమ్ ద ప్యూర్ డివోటీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సో దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్క్రిప్చర్స్. అర్థమైంది మాతాజీ? Yes, జస్ట్ లైక్ నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చెప్తాను. శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒకసారి కృష్ణ బలరాములు ఇద్దరు లైక్ ఆవుల్ని మేపుకునేదానికి బయటకు వెళ్తారు అనమాట. సో గిరిదారి గోవర్ధన్కి వెళ్తారు. కృష్ణ బలరాం బోత్ దే విల్ గో టు గోవర్ధన్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కౌస్. ఇన్ బిట్వీన్ దే విల్ ఫీల్ వెరీ హంగ్రీ. So nearby that they have found that few brahmanas they are doing yajna, and for yajna they have bought all the fruits, all the food stuff and all to offer into yajna. So the Krishna sends Balaram, I am very hungry, please bring some fruits from there. The Balaram goes and asks Brahmana, my dear Brahmana, please give these fruits. Krishna is hungry, he is in Govardhan, please give. Then Brahmana says that, hey, నేను యజ్ఞం చేస్తున్నాను, యజ్ఞం అయిపోయిన తర్వాత ఎవరికైనా ఇవ్వాలి, యజ్ఞం అవ్వకుండా ఇస్తే అది అపరాధం అవుతుంది అని చెప్తారనమాట. దెన్ ది కృష్ణ సేస్ దట్ బలరామ్, యూ గో టు ద వైఫ్స్ ఆఫ్ దీస్ బ్రాహ్మణస్, దెన్ ది బ్రాహ్మణ, ది కృష్ణ అండ్ బలరామ్, both of them they will go to wives of the brahmana. And they ask them, my dear mother, we are very hungry, can you give some fruits? Like that, without a second thought, they have given all the fruits to Krishna, and they became very satisfied. Right? So here the brahmanas, they've forgotten that why they are performing yajna, what is the purpose of the yajna. The purpose of the yajna to please the Lord, to please Krishna. So here, if they would have given the fruits to Krishna, then Krishna would have been pleased, then not required of performing yajna. But the wives, they did not think a second thought, they had just given the fruits to Krishna. The wives did not undergone all the Vedas, all the Shastras. Even though they did not have the Vedas and Shastras, but they have offered everything to Krishna for the Krishna's pleasure, which is the ultimate goal of all the Shastras. వాళ్ళకి వేదాల యొక్క జ్ఞానం తెలియకపోయినా కూడా వాళ్ళు వేదాల యొక్క సారంకి కావాల్సిన పనే చేశారు. వేదాలు ఏం చెప్తున్నాయో అదే చేశారనమాట. శ్రీకృష్ణుడికి సమర్పించారు, సర్వం శ్రీకృష్ణ అర్పణం, అదే వేదాలు చెప్పేది. వాళ్ళు వేదాల గురించి తెలియకపోయినా కూడా వాళ్ళు అదే చేశారు. బట్ బ్రాహ్మణులు, ఇక్కడున్న బ్రాహ్మణులు, వాళ్ళు వేదాల యొక్క సారం తెలిసినా కూడా వాళ్ళు రిచువల్స్ కి అంటుకోపోయినారు అనమాట. యజ్ఞం అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇవ్వాలి అనేసి. వేదాల యొక్క సారం వచ్చేసి కృష్ణుడిని ప్లీజ్ చేయడం. ఆ సాక్షాత్ ఆ కృష్ణుడే వచ్చి నాకు కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఇవ్వండి అని అడిగితే, సో దే ఆర్ రిజెక్టెడ్. ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్.
Hope you understand, Mataji. ఎస్ ప్రభు, నేను మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతాను ప్రభు. అంటే మీకు అది అర్థం కాలేదు? ద్వాపర యుగంలో భగవంతుడు వాళ్ళ కళ్ళ ముందరే ఉన్నారు, వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ప్రభు. అంటే కలియుగంలో మందబుద్ధులమని అది మనం తెలుసుకున్నాం కదా. అలాంటప్పుడు కొంతమంది శివానే గ్రేట్, తనే భగవంతుడు, అలాగా ఎవరికి వాళ్ళ ఇది వాళ్ళకి ఉంటది కదండి ప్రభుజీ. కలియుగంలో చాలా తప్పుదావ పట్టే ఛాన్సెస్ ఉంది అని తెలుసుకున్నాం కదా. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు కరెక్ట్ గా వేదాలని అండర్స్టాండ్ చేసుకోకపోతే భగవంతుడు తనే అని ఎలా తెలుస్తుంది ప్రభుజీ? సో అందుకే అన్నమాట ఇది పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. మనము విన్నది కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే, సి సూత గోస్వామి సేజెస్ కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే, వాళ్ళు సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారు అండ్ సూత గోస్వామి ఈస్ టెల్లింగ్. మనంతట మనము వేదాలు చదివి అర్థం చేసుకునే అంత క్వాలిఫికేషన్, అంత అర్థం చేసుకునే శక్తి మనకి లేదన్నమాట. మనము ఉత్తమ గురువు దగ్గర నుంచి మనం వినాలి. ఇఫ్ ఒక గురువు వచ్చేసి మనకు కృష్ణ ఈజ్ ఎ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, యూ హ్యావ్ టు సర్వ్ కృష్ణ అని చెప్పారు అంటే, ఒకసారి ఆ జ్ఞానం మనం తీసుకున్నామంటే, దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ ద నాలెడ్జ్. ఆ జ్ఞానాన్ని మనం తీసుకున్న తర్వాత మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాము, ఎంత లోతుగా మనం తీసుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే మనము ఒక మంచి గురువుకి మనం శరణాగతి అవ్వాలి. అప్పుడు ఎవరైనా సరే, ఈవెన్ మనం కొంతమంది ఏమంటే లార్డ్ శివాని తక్కువ అంచనా వేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది వైష్ణవులు శివుణ్ణి నిందిస్తూ ఉంటారు, లేకుంటే అవమానిస్తూ ఉంటారు. అది చాలా పెద్ద అపరాధం. శివుణ్ణి ఎప్పుడు కానీ మనము తక్కువ అంచనా వేయకూడదు, లేకపోతే తక్కువగా చూడకూడదు. సో హీఈస్ అ టాప్ మోస్ట్ వైష్ణవానం యథాశంభు అని చెప్తారు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, శివుణ్ణి కానీ ఎవరైనా కానీ మనం కించపరచడం స్టార్ట్ చేసామంటే మన కృష్ణ భక్తి అనేది అవ్వదు, కృష్ణ భక్తి అనేది రాదు. సో ఇఫ్ వి ఇన్సల్ట్ లార్డ్ శివ ఆర్ ఇఫ్ వి ఇన్సల్ట్ అదర్ గాడ్స్, దెన్ వీ విల్ నాట్ గెట్ కృష్ణ భక్తి, బికాస్ శివ ఈజ్ అ గ్రేట్ వైష్ణవ. సో ఈ జ్ఞానం మనకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఒక ఉత్తమ గురువు ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే వింటామో, సో దెన్ మనకు ఈ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. మనంతట మనం వేదాలు చదివి, వేదాలు శాస్త్రాలు చదివి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మనం కాంటంప్లేట్ చేస్తాం, స్పెక్యులేట్ చేస్తాం. మనంతటా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే నాకు తెలిసిందే గ్రేట్ అని అనుకుంటాం, నేనేం అర్థం చేసుకున్నా అదే కరెక్ట్ అనుకుంటాం. అందుకే మనకు ఒక ఉత్తమ గురువు ద్వారా మనం నేర్చుకుంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ త్రూ ఎ సెల్ఫ్ రియలైజ్డ్ గురు, దెన్ వీ విల్ బి క్లియర్. హరే కృష్ణ. Yes, Prabhu, we are hearing. ఎస్ ప్రభు. అంటే నేను శివాని జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి తీసుకున్నాను ప్రభుజీ. ఐ డిడ్ నాట్ మీన్ దట్ తనని కించపరచడానికి అని కాదు, నేను జస్ట్ జస్ట్ జనరల్ గా చెప్పాను. ఎగ్జాంపుల్ కి జనరల్ గా తీసుకున్నాను నేను. ఓకే ప్రభుజీ. Yes. హరే కృష్ణ. So Prasuta Mataji was asking. Before that, Prachi Mataji asked a point when you step out for a few minutes, few seconds. It's not a question. The point here is, do we get an opportunity to hear the Hindi translation of the Srimad Bhagavatam? Prachi Mataji asked. Hare Krishna Prabhuji. Not Prabhuji hearing. I am just asking, do we have a set of Hindi translation of Bhagavad Gita? Some means I want to purchase maybe first canto or full set of Bhagavad Gita. Bhagavatam, sorry Prabhuji, Bhagavatam. Hindi translation means you meant to say? Yes, Hindi set, not English one, not other, Hindi set. Hindi Bhagavatam set will be there, na Prabhuji? Oh, okay. Hindi Bhagavatam set. Yes, Achha, yes, achha. Prabhuji. Okay. I was hearing that Hindi translation. I was confused. Okay. Yes, Mataji, Hindi Bhagavatam sets are here in center. You can purchase this coming Oh. Sunday. Sorry. Okay, Prabhuji. Hare Krishna, Hari Bol. Yes. Sorry, Prachi Mata, I misunderstood the question. Sorry. Yeah, thank you. Oh, you are welcoming Srimad Bhagavatam Hindi to your home? Yes, Oh, yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Good.
Hari bol. Everybody can take Srimad Bhagavatam. And Bhagavatam is not different from Krishna. Thank you so much. I'm seeing Teja Reddy Prabhu is joining regularly. Amazing. Please continue. So recording. So any questions? Shall we stop the session? Any questions? ఎస్ ప్రభుజీ, అంటే టైం ఉందంటే అడుగుతాను, లేదంటే రేపు. 2 minutes we can discuss about it. చెప్పండి. ఓకే, నిన్న యాక్చువల్లీ మేము వచ్చాం కదా ప్రభుజీ అక్కడికి సెంటర్ కి. సో అప్పుడు వేణుమాధవ్ ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు, అంటే వైష్ణవాస్ అంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. ఒకరు కనిష్ట అధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమ అన్నట్టు. సో వీళ్ళందరూ అంటే మనము చేసుకున్న వాటిని బట్టి అంటే మన అంటే జనరేషన్స్ ఇలా ఏమంటారు, ఇప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఉన్నాడు, ఆయనకు నరసింహస్వామి అభయం ఇస్తాడు కదా, అంటే 21 ఏమంటారు అంటే ఒక భాగవతోత్తముడు ఇంట్లో పుడితే కొన్ని తరాలు తరిస్తాయి అంటారు కదా, అలా 21 తరాలు. సో అలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి చెప్పారు అనమాట. కనిష్టాధికారి 3, 4 చెప్పారు, 3 తరాలు 4 తరాలు, తర్వాత మధ్యమ 7 సంథింగ్. ఇక్కడ నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు తరాలు తరిస్తాయి అంటే అబ్బాయి చేస్తేనే అవుతుందా? ఇప్పుడు యాజ్ ఏ గర్ల్ అంటే అమ్మాయిగా మేము చేస్తాం కదా, సో దానికి కూడా ఉంటుందా ఫలితం? ఇప్పుడు అంటే మా నాన్న ఉన్నారు, తర్వాత నా ముందు జనరేషన్, నా వెనక జనరేషన్, అది ఎలా వస్తుంది ప్రభుజీ? అంటే మేము ఇంకొకరి ఇంటికి వచ్చింటాం కదా, సో నాకు కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది ఇక్కడ, అందుకు. Everybody Mataji. No male, female, Prabhuji, Mataji. Everybody will be liberated if one person became Mahabharata. అందుకే శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయంటే కనీసం ఒక కుటుంబంలో నుంచి, ఒక వంశంలో నుంచి కనీసం ఒక సన్యాసి అయినా బయటికి రావాలి అని చెప్తారు. వన్ ప్యూర్ డివోటీ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్యామిలీ. అది యాక్చువల్లీ మన సనాతన ధర్మం యొక్క పద్ధతి. అందుకే ఇఫ్ వన్ ప్యూర్ డివోటీ కమ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్యామిలీ, ద టోటల్ ఫ్యామిలీ విల్ బి liberated. So manam no matter Prabhuji or Mataji, male, female, but actually we are all spirit soul. The liberated thing is happening, the liberating is happening for the soul, not for the body. So మంచిగా భక్తి చేశాము అంటే, ఎవరైనా మన ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా మంచి భక్తులు ఉన్నారు అంటే ఫ్యామిలీ లిబరేట్ అవుతున్నారు. దే ఆర్ ఆల్ బికమ్ ప్యూర్ డివోటీస్. సో ప్రభుజీ అయినా, మాతాజీ అయినా, మేల్ అయినా, ఫీమేల్ అయినా, ఎవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళందరికీ చాలా అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికం లభిస్తుంది. దట్స్ వై ద ఫ్యామిలీస్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈస్ మేక్ యువర్ జనరేషన్, ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ప్యూర్ డివోటీస్. మీరు భక్తులు అవ్వాలి, నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ కూడా మంచి భక్తుల్ని చేయాలి మీరు. So then the total family will become liberated. Just like you see, ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఒకరు భక్తుడు అయినందువల్ల వాళ్ళ ముందర ఉండే వాళ్ళు లిబరేట్ అయిపోయారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు బలి చక్రవర్తి తర్వాత యయాతి, వీళ్ళందరూ లిబరేట్ అయిపోయారు అనమాట. అండ్ ఇంకొక రోజు సహస్ర ఒక్కొక్క బలి చక్రవర్తి కొడుక్కి ఇంకొకరికి వచ్చేసి 10,000 చేతులు ఉంటాయన్నమాట. ఆయన కూడా రాక్షసుడు, ఆయన కూడా లిబరేట్ అయిపోతాడు. కృష్ణ విల్ గివ్ దట్ ఛాన్స్. సో అందువల్ల మనం ఎప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆడపిల్లల్ని లేకపోతే మాతాజీస్ మాకు కూడా అలాంటి ఛాన్స్ ఉంటుందా అంటే తప్పకుండా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. నిన్న అంత క్రౌడ్ లో నా క్వశ్చన్ అడగలేకపోయాను, అందుకే ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. తప్పకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. క్వశ్చన్ కంటే ఇది రిలవెంట్ కాదో నాకు తెలియదు కానీ, బట్ మాతాజీ అన్నారు కదా మేము వేరే ఇంటికి వెళ్తాం కదా, వెళ్ళిపోతాం కదా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అన్నారు కదా. అక్కడ కన్యాదానం ఎప్పుడైతే తండ్రి చేస్తారో అటు 10 తరాలు ఇటు 10 తరాలు ఆయనతో కలిపి మొత్తం 21 తరాలు వస్తుంది ప్రభుజీ అది. సో అదే కొడుకు అయితే 3 తరాల వరకే పెడతారు ఆయనది, తండ్రి తాత ముత్తాత అంటే. సో దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే
కన్యాదానం ఎప్పుడైతే ఆడపిల్ల ఎవరైతే మనం పరాయి వాళ్ళ ఇంటికి ఇచ్చామో వాళ్ళు 21 తరాల వరకు వాళ్ళు తరిస్తారు కాబట్టి అది ఉత్తమమైన క్రియ కింద మనం భావించవచ్చు అనమాట. అంటే మాతాజీకి ఇప్పుడు నిన్న ప్రభుజీ చెప్పింది దీనికి రిలవెన్స్ ఉందని అయితే నాకు తెలియదు కానీ బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. Yes. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. బట్ మోర్ అన్ని దానాల కన్నా మనం గీతా దానం చేస్తున్నాం, అది ఇంకా చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట. గీతాన్ని నేర్చుకునేసి గీతాన్ని మనం దానం చేస్తున్నాం కాబట్టి అది అన్ని దానాల కన్నా శ్రేష్టమైంది. సో మనం గీతాన్ని భగవద్గీతాన్ని నేర్చుకొని వేరే వాళ్ళకి చెప్తున్నాం కాబట్టి మనము తరిస్తాము, వినేవాళ్ళు తరిస్తారు, చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళందరూ తరిస్తారు. సో నో నీడ్ టు వరీ అండ్ కంటిన్యూ యువర్ భక్తి వితౌట్ ఎనీ యాంగ్జైటీస్. ఎవ్రీబడి విల్ బి యాక్చువల్లీ. ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ లిబరేటెడ్. సో శిల ప్రభుపాద యొక్క ఆశ్రయానికి మనం వచ్చాం కాబట్టి, మంచిగా భక్తి చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ ఆల్రెడీ లిబరేటెడ్. వీఆర్ ఇన్ భక్తి ప్రాసెస్, ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ భక్తి. నో నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ లిబరేషన్. వీఆర్ ఆల్రెడీ లిబరేటెడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Yes, so almost 8 o'clock. So we'll stop here. Yes, Prabhu. Teja Prabhu wanted to say something. No, Prabhu. Oh, Mataji. Teja Mataji. Acha, okay. Yes, Mataji. అర్థమైందా మాతాజీ క్లాస్? తేజ మాతాజీ. బాగుంది ప్రభు. గుడ్. ప్లీజ్ జాయిన్ రెగ్యులర్లీ. And Janardhan Prabhu, you're also till the end of the class you are there. Very happy to see you. And there is one devotee like Sri Harini and Haripriya Murali. Oh, okay. Murali Krishna Prabhu and Haripriya Mataji. Maybe Lakshmi Prasanna Mataji. Hare Krishna, Haripriya Mataji. బాగున్నారా? బాగున్నాం ప్రభు. మీరు బాగున్నారా? బాగున్నాను. వెరీ నైస్. మురళీకృష్ణ ప్రభు బాగున్నారా? And I'm seeing few devotees. Suman A.S. Reddy, they also joined, I think, for the first time. Suman Prabhu. Oh, Suman Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, very happy to see you, Suman Prabhu. Yeah, sure. Aryan Prabhu and everybody is fine. Yeah, everyone are fine, Prabhu, with all your blessings. They're all doing good. It was not Prabhupada blessing, Krishna blessing. Very happy to see you. Please join regularly. Certainly. Yeah, Definitely. join. Very nice. And you're seeing Pradeep. Pradeep, I'm seeing here. And Deepti Mataji, I think from Chandapura, right? Then Recording, Prabhu. Oh, it's recording. Acha, I will stop.